نماز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دن میں تو 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں نماز کو بالکل آسان انداز میں سمجھیں گے. آپ شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو پورا دیکھیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نماز کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے. آئیے ہم نماز کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا اور عظیم ہے. میری پریشانی سے بھی بڑا اللہ، میرے گناہوں سے بھی بڑا اللہ، میری امید سے بھی بڑا اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. یا اللہ تو ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے، میں صرف تیری ہی تعریف کرتا ہوں. وتبارک اسمک. تیرا نام بہت ہی برکت والا ہے. وتعالی جدک. تیری شان سب سے بلند اور عظیم ہے. ولا الہ غیرک. تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یعنی نماز کی شروعات ہی اللہ کی پاکی، تعریف، بزرگی اور توحید کا اقرار کرنے سے ہوتا ہے. نماز شروع کرنے کے بعد ہم ہمیشہ 2 لفظ بولتے ہیں. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یعنی یا اللہ ہمیں شیطان کے برے وسوسوں اور برے خیال سے بچا. ہم تیرے ہی نام سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. الرحمن الرحیم. تو سب سے بڑا مہربان، بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین. جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب آ پڑا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، اسی وقت جواب دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور رک رک کے پڑھیں. ایک ایسی سورہ جسے لوگ نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ریئلٹی کچھ اور ہی ہے. اس سورہ میں صرف 4 آیتیں ہیں، لیکن قرآن کے 1/3 کے برابر اجر ہے. ایسا کیا ہے سورہ اخلاص میں؟ آج ہم سورہ اخلاص بڑے آسان انداز میں سمجھیں گے. قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ ہی ہے کہ سب اس کے محتاج ہے، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد. نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ بے نیاز ہے اور اس جیسا کوئی بھی نہیں. سورہ اخلاص ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں کیا پڑھ لیتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم اور بزرگ ہے. یعنی میرا رب ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے جو سب سے عظیم ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد. اے ہمارے رب تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد صرف ربنا لک الحمد ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے لگے تاکہ اس دعا کا ثواب سب سے پہلے لکھ سکے. وہ دعا کچھ یوں ہے کہ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اور اس کا مطلب کچھ یوں ہے اللہم ربنا لک الحمد. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں. حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف، طیباً جو پاک اور بہترین ہو، مبارکن فی جو برکت والی ہو. یعنی ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اے ہمارے رب تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ پاک اور برکت والی ہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی تو کئی فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے لگے
ताकि इस दुआ का सवाब सबसे पहले लिख सके। नमाज का वो लम्हा जब बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होता है। क्या तुम जानते हो कि तुम अल्लाह से क्या कह रहे होते हो? سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى सुबहाना पाक है, रब्बिया मेरा रब, अल आला जो सबसे ज़्यादा बुलंद और सबसे ज़्यादा आला है। यानी तुम अल्लाह से कह रहे होते हो, ए मेरे रब तो हर कमी और हर ऐब से पाक है, तो सबसे ज़्यादा बुलंद और सबसे ज़्यादा आला है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बंदा अल्लाह के करीब सबसे ज़्यादा सजदे की हालत में होता है, और हमें चाहिए कि हम सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे। जब दो सजदों के दरमियान हम बैठते हैं, जिसे हम जलसा कहते हैं, क्या हमें पता होता है कि हम अल्लाह से क्या कह रहे होते हैं? और हम अल्लाह से कह रहे होते हैं कि रब बिगफिरली, ए मेरे रब मुझे माफ़ फरमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बड़ी दुआ भी साबित है, अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वजबुरनी वहदनी वरजुकनी। अल्लाहुम्मा गफिरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा, वजबुरनी मेरी कमियां पूरी फरमा, वहदनी मुझे हिदायत दे, वरजुकनी और मुझे हलाल रिज़्क अता फरमा। नमाज में जब हम आखिरी कदम में हम बैठते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के सामने एक खूबसूरत सलाम और गवाही पेश करते हैं। التحيات لله तमाम ज़ुबान की इबादतें अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावात और बदनी इबादतें, वत्तय्यिबात और माली इबादत भी अल्लाह ही के लिए हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, सलाम हो तुम पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें। अस्सलामु अलैना और सलामती हो हम पर, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन और सलामती हो अल्लाह के नेक बंदों पर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नमाज के आखिरी हिस्से में जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम दुरूद इब्राहिम में अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे होते हो? आज हम बिल्कुल आसान अंदाज में हम समझेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मुहम्मदिन और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा सल्लैता अला जैसे तूने रहमत नाजिल फरमाई, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहीम और आले इब्राहीम पर, इन्नका हमीदुम मजीद, यकीनन तू काबिल तारीफ बड़ी शान वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला, ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा, मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आले मुहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कमा बारकता अला जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई, इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आले इब्राहीम और आले इब्राहीम पर, इन्नका हमीदुम मजीद, यकीनन तू काबिल तारीफ बड़ी शान वाला है। दुरूद इब्राहिम के बाद हम अल्लाह से एक खास दुआ मांगते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम अल्लाह से क्या मांग रहे होते हो? अल्लाहुम्मा इन्नी, ए अल्लाह मैंने जुल्म तो नफसी अपने आप पर काफ़ी जुल्म किया है, जुल्मन कसीरों बहुत सारे गुनाह करे हैं, वला और नहीं है, यगफिर जुनूब मेरे गुनाह माफ़ करने वाला, इल्ला अंत कोई भी तेरे सिवा, फगफिरली जो मुझे माफ़ कर दे, मगफिरतम मिन इंदिका और माफ़ी फरमा मुझ पर तेरी तरफ से, वरहमनी और रहम फरमा मुझ पर, इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू बेशक सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला और सबसे ज़्यादा मेहरबान है। सोचो, नमाज के आखिर में हम अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और अल्लाह ताला से मगफिरत और रहमत मांगते हैं। नमाज के आखिर में हम दो तरफ सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम सलामती और अमन, अलैकुम तुम पर, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत, यानी हम कह रहे होते हैं तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। हम पहले दाएं साइड और फिर बाएं साइड सलाम फेरते हैं। ये नमाज का इख्तिताम का ऐलान भी है और आसपास मौजूद लोगों के लिए सलाम और दुआ भी। सोचो, नमाज की शुरुआत अल्लाहु अकबर से होती है और आखिर में हम सलाम और रहमत की दुआ के साथ नमाज को मुकम्मल करते हैं।
اگر آپ نے اس سیریز میں نماز کا ہر لفظ سمجھا ہے تو الحمدللہ، اب نماز کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں۔ فی امان اللہ۔